Trong đêm số cùng mai bọc ôn từng ngọc nít ngày đi đại trong bàn đá nấy đừng dọc sạch đường mũi bọc chay cho đồng đầy đòi nhẹ từng ngọc nít bàn sẵn đắp lại sạch đường này đây cứ từ tuần bàn vì ông say mà nhé lại còn miệt một tháng ông bươn cứ con bàn chay đồng lệ đường mũi đại sẽ thành lực đồng khai mặt đồng bòn đường này đây cứ chỉ đường bẹp quan từng nâng một trong đăng tha sạch đường rồi bọc coi lại con bàn chay đồng lệ một nít tay chỉ rằng ná ta dương tập tàn đàn sẵn đắp cho mùi để thấy sầm lấy đường thuật từng ngọc nít Rừng mùi ní, ví cứ chỉ rừng mùi đại bàn cạt láng được nông khét bạt đầm bòn. Hỏi ví bàn chập đàm cạt láng nơi ẩn lùng năm mà pon pro bò đòi cao pì. Đại bệ pon từ nâng một tay từ phơ tốt đo nệ phùng. Hỏi rừng rào mùi ní đáy cứ cháy cho đầm lệ đòi ôm sợi mà ní đại cốt mình chỉ một thà ôm bươn. Ôm bươn cốt cứ chỉ nệ phùng mà ní đại rút được nông khét bạt đầm bòn. Cả bị quạt nơi vây cả mómอายุประหารchỉ đậpประมุ้ยtừ đậpประปีฉnăm. Ông bướn còn bàn để dễ thà nước nông sọc phum rồi bạc quạt nước bể nướng cứ vì bất chỉ cùi khạch nè, bị bố đôi để dừng đằng sạp hai thà cả vì sớm mai nú cứ bất chỉ sầm bầu khăng nè nè để chết tại đòi vị trí cùng không mờ, đôi chân này hai để phơi ở miền bị mũi kỳ tay tên để dễ thà kỳ khạch anh khạch kỳ, tại ba nè nè khăng vị trí mình không mờ smoke râu chiên kỳ, nè nú tay tên là mình chân này phơi ở cu sạt trâu xinh, mình hiên sầm bay tại cái ọ rứ có cần đà. Ai đi chỉ bàn thá cu sợi tới khai ra á cho nhom cục nè, tì sao đôi tên nâng ta mà nè đại cốt rút được nông phúng chỉ mùi nâng ông bươn, hai ta mà nè nâng đáy cứ cốt miến mua tha ta non, rương ráo đại bẹ pon tên nâng ta nó nè na được nông phúng cứ đăng cục nè, anh chẳng hai nè phúng được nông phúng luôn mà nè, cứ bùng miên nè na hiền lò lấy nhà rước con để gì khóc một khóc có chỉ mùi nâng ta non nụ lái. Ai đi chơi bàn thá nợ bây để phở vầy muối cứ tới tập cọp chất chín ích từ lơ ta non đòi nè phum được nông phum nút pu quát cả bạn đăng giang cho bà thà ta non mà nè nít quát cứ chỉ thục mục rồi ngày sớ rứ cả ngày khai pin bào ta non mà nè nút cứ tayแต่si sạch chơi chi à hà hai chim sọt sạch chơi đại ta non cho chất xí cứ sạch cổ prom tiếng phật chim mòn khmai sọt tiệt phong ai đi chơi bàn thá ta non mà nè nít cứ quát sa hào khô khởi ná Bọn tái tu bây chỉ niệm phum tiếng ọc nè nú bàn đăng bài này cả đôi. Có khmiên kru ba cha ná hiên bọc bài quạt bàn lái. Bà sân bà hiên tài bạc tờ lời quát cho bác chỉ đạch ngà chệ chi mình khàn. Đòi hai thà vì chi một bà quát cứ bất chỉ khlang khlan ná. Bà tam ông bươn quạt bàn này chỉ práp bà tu bây chỉ niệm phum nơi thì nú phụ quát cầm phong tiếng khai tờ lời ta non cả đôi. Có niệm phum tiếng ọc nè nơi tài ruột nơi bần to được nông phum nú đòi mình bàn phi khlu nụ lái. Vì bố tại phụ quạt mình ở hà lái chật mình đã chạy tranh vì phum nụ tê. Có phần tái có mình mẹn thạc mi nệ phê luôn tranh vì phum nụ lời. Đòi miễn bà hai chỉ pi kru xa này anh bàn chạy tranh vì phum nụ. Hỏi có mình đừng thà phụ kế từ rút nơi ena nụ tê. Mày giang vì tiết mù là hai đẹp phơ ở phụ kế chạy tranh vì phum nụ. Vì bố thà mà nụ nực nông kru xa ra bỏ kế tới à cung khmai rồi hô đo slap. Đời chân này hỏi có bố tại phụ kế khai tờ lỡ ông pôn à cung khmai này anh. Tờ phụ kế có sầm ra chật chạy tranh bị phum nút từ rút nơi cần lạnh xình. Hỏi có mình chong cầm nôm chong à khiết rứ cật tọp to một lơ nẹ đẹp phơm pon từ lơ mà nút nực nông kru sa ra bạc kê. Đòi phụ kế từng nút bái tay chỉ sọc chật từ rút nơi ao ngay pi sọc phum đi từ vinh. Hỏi bà tam ông bướn cột bàn để chỉ thà nơi chụp muối. Miền ông pro mà nè đại cốt miền chmua thà ông trường. Ông chướng có bố tại quạt bàn bắt cờ bay nơi ai prey khang còi phum. Đôi chân này hái cờ sập tại quạt có bàn đài rọc cờ bay đầu bạc quạt tiếng giúp tay mà đòn. Cứ quạt bàn đài căn phơi chân lót bằng phơi mới. Mình than được tam việt sái hai đừng không prey khang còi phum nụ tê. Cứ quạt bàn đài rọc cờ bay đầu bạc quạt giang du. Bọn tái quạt cần nơi tại rọc cờ bay đầu bạc quạt mình khơi to tại so. Đòi nửa so tại prey môi cần độc tiệt tế đại quạt mình tuôn rọc. Đôi chân này đại sa tại quạt mình tuôn trôi từ rục rọc nửa không prey môi cần độc nú. Anh chẳng hỏi cái sạp tại quạt các bạn đã rút châu từ nông prey nút đâm bay rọc cờ bay quạt. Hai nửa tại quạt đã rút rọc cờ bay đâm quạt cho lang được nông prey nút. Có sạp tay mình giúp bên màn tế quạt các bạn khơi cờ bay đâm quạt được nông prey nút tới. Bọn tay nửa bay nút cờ bay đâm quạt cứ tới bán slap mặt từ hai. Đói ba này chỉ ông pi sập hiệp lẹ cái nát này ca slap cờ bay đâm quạt nửa bay nương đáy. Cứ đôi chỉ miền sạt ở vây mũi cầm pung tại hai pu rồi bảo viết si kêu nông trắng. Đòi kêu nông rồi bảo viết tới ban ở vây mà giáng si kêu nông o. Mình đằng thả viết cứ chỉ sạt prey rứ có chỉ ở vây nụ tê. Mơ tới chiếm làng đạp nở lơ đấy giáng cả hòm chạy. À vậy để sầm khán hai ấy ban chỉ si tới kêu nông. Trong này ai sạch luôn pran cờ bay nút cứ pum bán si sầm bay tay bàn tịch.
អមជើងបន្ទាប់ពីគាត់ឃើញពីស្ថានភាពនៃការស្លាប់ក្របីរបស់គាត់បែបនឹងហើយក៏ស្រាប់តែគាត់ក៏បានស្ទុះម្នាទាំងប្រញាប់រត់ចាក់ចេញពីព្រៃនោះមកកាន់ភូមិដើម្បីមកហៅអ្នកភូមិឲ្យទៅជួយមើលហើយនៅខណៈពេលដែលអមជើងគាត់រត់ចេញពីក្នុងព្រៃនោះភ្លាមក៏ស្រាប់តែគាត់ក៏ដូចជាបានមើលឃើញស្រមោលអ្វីមួយកំពុងតែរត់ចេញពីក្នុងព្រៃនោះយ៉ាងលឿនដែរហើយបើតាមស្រមោលដែលគាត់បានមើលឃើញមួយផ្លែតនោះវាគឺជាស្រមោលទម្រង់មនុស្សមើលទៅស្រមោលនោះគ្រាន់តែគាត់ឃើញមួយផ្លែតគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាសម្បើមតែម្ដងប៉ុន្តែអមជើងនៅពេលនោះគាត់ក៏នៅស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនហ៊ានមាត់កអីឡើយពីព្រោះតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាមើលទៅស្រមោលនោះគឺគួរឲ្យខ្លាចណាស់បន្តិចក្រោយមកទៅអមជើងគាត់ក៏បានដើរចេញពីក្នុងព្រៃមកដល់វាលស្រែខាងក្រោយភូមិទៅគាត់ក៏ដូចជាមិនសូវជាព្រឺសម្បុរខ្លាចពេករហូតដល់អមជើងនៅពេលនោះដែរគាត់ក៏បានដើរចូលទៅដល់ក្នុងភូមិដោយទីសោតចន្លោះពេលនោះដែរគឺប្រហែលជាម៉ោង8ទៅម៉ោង9យប់នៅពេលដែលអមជើងគាត់ដើរទៅដល់ក្នុងភូមិភ្លាមក៏ស្រាប់តែគាត់ក៏បានស្រែកប្រាប់អ្នកភូមិថាក្របីរបស់គាត់នៅក្នុងព្រៃខាងក្រោយភូមិនៅពេលនេះគឺវាបានស្លាប់យ៉ាងចម្លែកមិនដឹងថាវាស្លាប់ដោយសារអ្វីនោះឡើយអ្នកភូមិដែលនៅលើផ្ទះទាំងនោះបន្ទាប់ពីឮតាជើងគាត់និយាយបែបនោះហើយអ្នកខ្លះក៏កាន់ផ្គាក់ដើរចុះពីលើផ្ទះចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតក៏ដៃទទេមិនបានយកអ្វីទៅជាមួយនោះទេហើយស្របពេលនោះគឺទៅតែបុរស5ទៅ6នាក់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯស្រីគឺនៅលើផ្ទះមិនបានទៅជាមួយនោះទេពីព្រោះតែប្តីពូគាត់មិនឲ្យពូគាត់ទៅមើលក្របីរបស់អ៊ំជើងនៅក្នុងព្រៃនៅខាងក្រោយភូមិឡើយកាលពីសម័យនោះនៅក្នុងផ្ទះនីមួយៗគឺពុំទាន់មានអំពូលឬក៏គោមសម្រាប់បំភ្លឺនោះទេដោយតាមផ្ទះនីមួយៗគឺប្រើចង្កៀងប្រេងកាតឬក៏ភ្លើងចន្លុះសម្រាប់បំភ្លឺនៅពេលដែលអ៊ំជើងគាត់នាំបុរសប្រហែលជា5ទៅ6នាក់ដើម្បីទៅមើលក្របីរបស់គាត់នៅឯក្នុងព្រៃខាងក្រោយភូមិគឺពួកគាត់បានប្រើភ្លើងចន្លុះសម្រាប់បំភ្លឺមើលនេះហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដើរចេញពីក្នុងភូមិទៅកាន់ព្រៃនោះមិនឆ្ងាយអីប៉ុន្មាននោះទេដើរតែបន្តិចក៏ទៅដល់ព្រៃនោះហើយអ៊ំជើងគាត់ក៏បាននាំអ្នកភូមិ5ទៅ6នាក់ដើរចូលទៅក្នុងព្រៃនោះរហូតដល់គាត់ក៏បាននាំផ្លូវដើរទៅដល់កន្លែងក្របីរបស់គាត់ដែលកំពុងតែស្លាប់ហើយនៅពេលដែលអ្នកភូមិទាំង5-6នាក់នោះឃើញបែបនោះក៏ចាប់ផ្ដើមសម្ងាកចិត្តព្រមទាំងរន្ធត់នៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពនៃការស្លាប់ក្របីរបស់អ៊ំជើងពីព្រោះតែការស្លាប់ក្របីរបស់អ៊ំជើងក៏មិនទាន់ដឹងថាសត្វអ្វីនោះទេកំពុងតែហែកស៊ីគ្រឿងក្នុងរបស់វាប្រសិនបើជាខ្លាខំហែកស៊ីក្របីរបស់អ៊ំជើងក៏ដូចជាវាមិនគួរឲ្យជឿនោះទេថាខ្លាវាហែកស៊ីតែគ្រឿងក្នុងក្របីរបស់អ៊ំជើងតែប៉ុណ្ណោះតាមធម្មតាខ្លានៅពេលដែលវាប្រមាញ់ចាប់សត្វបានគឺវាប្រកាសជាហែកស៊ីទាំងសាច់ហើយនឹងគ្រឿងក្នុងជាជាមិនខានប៉ុន្តែនេះក្របីរបស់អ៊ំជើងគឺត្រូវបានហែកស៊ីគ្រឿងក្នុងឡើងខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិទាំង5-6នាក់នោះឃើញបែបនឹងហើយអ្នកខ្លះក៏បានបង្គាប់ឲ្យអ៊ំជើងយកសាច់របស់វាទៅប្រលះងៀតហាលតែចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតគឺគិតថាមិនបាច់ចំយកសាច់របស់វាទៅប្រលះឬក៏ងៀតហាលនោះទេគឺគួរតែកាប់ជីកដីកប់ក្របីនេះទៅដែលហេតុថាមើលពីស្ថានភាពនៃការស្លាប់ក្របីនេះគឺវាស្មោកគ្រោកណាស់អាចនិយាយបានថាមើលទៅសាច់របស់វាគឺមិនគួរទំនងហូបឡើយប្រសិនបើយើងយកទៅបរិភោគអាចនឹងមានរោគពាកថាបានអញ្ចឹងហើយមិនគួរណាសង្វាតចង់បានសាច់របស់វាទៅបរិភោគនោះទេនៅខណៈពេលនោះអ៊ំជើងដែលគាត់គឺជាម្ចាស់ក្របីនោះគាត់ក៏យល់ស្របដោយគាត់ក៏ពុំបានយកសាច់ក្របីរបស់គាត់ទៅបរិភោគនោះឡើយមួយយ៉ាងនៅពេលដែលគាត់ឃើញក្របីរបស់គាត់បែបនឹងហើយគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាអាណិតអាសូរជាខ្លាំងសត្វដែលខ្លួនឯងធ្លាប់តែចិញ្ចឹមទោះបីជាវាស្លាប់ធម្មតាក៏ដោយក៏ពុំដែលមានគំនិតមួយចង់បរិភោគសាច់របស់វាសម្បីតែបន្តិចដោយបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគិតបែបនឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាជីកដីនៅក្បែរនឹងតែម្ដងគឺដើម្បីកប់ក្របីអ៊ំជើងនៅកន្លែងនឹងតែម្ដងពីព្រោះថាទោះបីជាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអូសទាញក្របីនោះទៅកប់កន្លែងផ្សេងក៏ពួកគាត់មិនអាចទាញឬក៏លើកក្របីនោះរួចដែរហើយស្របពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាកំពុងតែកាប់ដីជីកដីដើម្បីកប់ក្របីនោះក៏ស្រាប់តែមានសត្វក្អែកមួយក្បាលវាបានហើរឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងនៅកន្លែងទីតាំងដែលពួកគាត់កប់ក្របីនោះអ្នកភូមិបន្ទាប់ពីឃើញសត្វក្អែកវាហើរឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងក៏ស្រាប់តែពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាចម្លែកខ្លាំងមែនទែនដែលសត្វក្អែកនោះវាហើរចុះហើរឡើងនៅទីតាំងដែលពួកគាត់កំពុងតែជីកដីកប់ក្របីអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិម្នាក់គាត់ទ្រាំលែងបានក៏ព្រោះតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចផងអីផងក៏ស្រាប់តែគាត់ក៏បានសារវ៉ាអង្កាត់អស់បន្ទាប់មកក៏តម្រង់គប់ទៅលើសត្វក្អែកនោះនៅពេលដែលវាហើរមកក្បែរពួកគាត់
គ្រាន់តែអ្នកភូមិម្នាក់នោះស្រវាអង្កាត់អស់គប់ទៅលើវាភ្លាមក៏ស្រាប់តែគាត់ក៏បានគប់ត្រូវខ្លួនសត្វក្អែកនោះទៅអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសត្វក្អែកនោះក៏ស្រាប់តែវាក៏បានធ្លាក់ជ្រុះមកលើដីប៉ាំងខ្ញើតនិយាយថាវាប្រកាច់ប្រកិនផងអីផងប៉ុន្តែទោះបីជាសត្វក្អែកនោះវាត្រូវមួយអង្កាត់អស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាបានត្រឹមតែប្រកាច់ប្រកិនខ្ញក់នៅលើដីបានបន្តិចវាក៏បានស្ទុះហើរយ៉ាងភើលចាក់ចេញពីទីនោះទៅហើយក៏លែងឃើញសត្វក្អែកនោះវាហើរឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងនៅកន្លែងនឹងទៀតមើលទៅសត្វក្អែកនោះប្រហែលជាវារៀងចាលដោយសារតែអ្នកភូមិបានគប់ត្រូវមួយអង្កត់អស់តមរំតែពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាជីកដីដែលអាចសមល្មមកប់ទៅលើក្របីបានគឺប្រើពេលប្រហាក់ប្រហែលជាង1ម៉ោងកន្លះឯណោះបន្ទាប់ពីជីកដីហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាទម្លាក់ក្របីនោះចូលទៅក្នុងរណ្ដៅរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាកប់ទៅលើក្របីនោះទៅរហូតទៅដល់ជិតពីកណ្ដាលអាធ្រាត្រទៅពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាដើរចាកចេញពីព្រៃនោះវិលត្រឡប់មកកាន់ភូមិរបស់ពួកគាត់វិញនេះហើយស្របពេលដែលអ៊ំជើងព្រមទាំងអ្នកភូមិពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះដើរបណ្ដើរនិយាយគ្នាផងអីផងនិយាយពីនេះពីនោះឆ្ងល់ថាក្របីអ៊ំជើងមិនដឹងថាស្លាប់ដោយសារអ្វីឲ្យពិតប្រាកដមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានិយាយបែបនោះក៏ព្រោះតែពួកគាត់នៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តនៅតែឆ្ងល់បន្ទាប់ពីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដើរទៅដល់ក្នុងភូមិទៅពួកគាត់ក៏បានដើរចូលតាមផ្ទះរៀងខ្លួនលុះនៅពេលព្រឹកឡើងអ្នកភូមិពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយអំពីក្របីរបស់អ៊ំជើងហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងច្បាស់អំពីការស្លាប់ក្របីរបស់អ៊ំជើងនោះដែរបានត្រឹមតែសង្ស័យទៅលើសត្វព្រៃឬក៏សត្វខ្លាដែលបានហែកខំស៊ីទៅលើក្របីអ៊ំជើងអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកខ្លះក៏បានយល់ច្រឡំថាប្រហែលជាសត្វខ្លាវាខំហែកស៊ីក្របីរបស់អ៊ំជើងនេះឯងពីព្រោះថាផុតតែពីវាស្រែនៅឯខាងក្រោយភូមិក្រៅពីនោះគឺសិតសឹងតែជាព្រៃដោយសារតែមានការនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយនៅក្នុងភូមិធ្វើឲ្យក្នុងភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមល្បីហើយប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើសត្វចិញ្ចឹមគោក្របីរបស់ពួកគាត់ដោយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេអ្នកភូមិនៅទីនោះពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមខ្វៀលគោខ្វៀលក្របីដោយលែងប្រហែសលែងគោក្របីពីវិសពីកាលដោយការពីមុនទៀតពីព្រោះជាទម្លាប់របស់អ្នកភូមិនៅទីនោះគឺតែងតែលែងគោលែងក្របីឲ្យស៊ីស្មៅតាមចិត្តតាមវាតាមក្នុងព្រៃនៅពេលល្ងាចទៅអ្នកភូមិនៅទីនោះតាមស្វែងរកគោក្របីរបស់គាត់ហើយដេញគោក្របីទាំងនោះវិលត្រឡប់មកផ្ទះរបស់ពួកគាត់វិញប៉ុន្តែលើកនេះអ្នកភូមិទាំងនោះមិនថាស្រីប្រុសនោះឡើយគឺពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាខ្វៀគោខ្វៀក្របីតាមមើលមិនឲ្យដាច់ពីភ្នែកឡើយពីព្រោះតែខ្លាចថាគោក្របីរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានអ្វីចម្លែកចាប់ហែកស៊ីដោយទៅនឹងក្របីរបស់អ៊ំជើងដែរដោយនៅពេលដែលគោក្របីរបស់ពួកគាត់បំរុងនឹងចូលទៅក្នុងព្រៃស៊ីស្មៅនៅក្នុងព្រៃគឺពួកគាត់មិនឲ្យពួកវាចូលទៅក្នុងព្រៃស៊ីស្មៅនៅក្នុងព្រៃឡើយដោយពួកគាត់តែងតែដេញពួកវាចេញពីក្នុងព្រៃឲ្យស៊ីស្មៅនៅវាលវិញហើយរយៈពេលកន្លងផុតទៅប្រហែលជា2ទៅ3ខែរឿងដែលថាសត្វចម្លែកហែកស៊ីគ្រឿងក្នុងគោក្របីក៏ស្ងាត់ប៉ុន្តែអ្នកភូមិនៅទីនោះពួកគាត់ក៏នៅតែបន្តប្រុងប្រយ័ត្នរហូតដល់យូរទៅក៏ស្រាប់តែមានថ្ងៃមួយមានក្មេងខ្វៀលគោម្នាក់អាយុប្រហែលជា11ទៅ12ឆ្នាំក៏ស្រាប់តែបានបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាក់កំបាំងទាំងអ្នកក្មេងនោះតែងតែខ្វៀលគោជាមួយនឹងក្មេងខ្វៀលគោខ្វៀលក្របីផ្សេងហើយក្មេងដែលត្រូវបានបាត់ខ្លួននោះគឺគេមានឈ្មោះថាប្អូនថែនក្មេងខ្វៀលគោខ្វៀលក្របីផ្សេងបន្ទាប់ពីពួកគេដឹងថាប្អូនថែនបានបាត់ខ្លួនដែលហេតុថាចាប់តាំងពីថែនគេដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដេញគោរបស់គេក៏ស្រាប់តែគេក៏បានបាត់ខ្លួនឡើងឈឹងអស់រយៈពេលប្រហែលជា2ទៅ3ម៉ោងគឺមិនឃើញថែនទាល់តែសោះហើយចន្លោះនោះដែរគឺវាប្រហែលជាម៉ោង4ទៅម៉ោង5ល្ងាចអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យក្មេងផ្សេងដែលតែងតែខ្វៀលគោជាមួយនឹងថែនពួកគេក៏ពុំទាន់បានយករឿងថែនបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងទៅប្រាប់ម្ដាយឪពុករបស់គេបានដឹងនោះទេដោយពួកគេនៅសុកចិត្តចាំមើលថាក្រែងលោល្ងាចបន្តិចទៀតថែនគេចេញពីក្នុងព្រៃក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មាននោះទេគោរបស់ថែនក៏បានដើរចេញពីក្នុងព្រៃអស់តែអ្វីដែលចម្លែកថែនគឺពុំបានតាមមកជាមួយនឹងគោរបស់គេពីក្រោយនោះឡើយធ្វើឲ្យក្មេងៗទាំងនោះក៏ស្ទាក់ស្ទើរចង់ចូលទៅក្នុងព្រៃស្វែងរកថែនដែរប៉ុន្តែពួកគេទាំងនោះគឺពុំមានភាពក្លាហានចូលទៅក្នុងព្រៃនោះទេដែលហេតុថាចាប់តាំងពីល្បីការពីប៉ុន្មានខែមុនដោយក្របីរបស់អ៊ំជើងត្រូវបានសត្វអ្វីចម្លែកហែកស៊ីគ្រឿងក្នុងតើបចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺពួកគេមិនហ៊ានចូលទៅក្នុងព្រៃនោះឡើយ
ហើយក្មេងៗទាំងនោះក៏ព្រោះតែពួកគេមិនឃើញប្អូនថែនចេញពីក្នុងព្រៃទាល់តែសោះពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមដេញគោដេញក្របីព្រមទាំងគោរបស់ថែនវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិផ្ទះរបស់ពួកគេវិញពេលដែលពួកគេដេញគោក្របីទៅដល់ក្នុងភូមិក៏មានក្មេងខ្វៀលគោពីរនាក់បានដេញគោរបស់ថែនសម្ដៅទៅកាន់ផ្ទះរបស់ថែននៅពេលដែលដេញគោទៅដល់ផ្ទះថែនក៏ស្រាប់តែម្ដាយរបស់ថែនក៏ស្រាប់តែបានសួរនាំមកកាន់ក្មេងខ្វៀលគោទាំងពីរនាក់នោះថាហើយថែនកូនរបស់គាត់នៅពេលនេះនៅឯណានៅខណៈពេលនោះក្មេងៗខ្វៀលគោទាំងពីរនាក់នោះពួកគេក៏បានឆ្លើយតបតទៅកាន់ម្ដាយថែនថាថែនគឺគេមិនឃើញតាំងពីរសៀលមកម្លេះគឺគេបានបាត់ខ្លួនឡើងឈឹងតែម្ដងតាំងពីគេចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីដេញគោរបស់គេចេញពីព្រៃគេក៏ស្រាប់តែបានបាត់ខ្លួនតាំងពីពេលនឹងតែម្ដងទៅម្ដាយរបស់ថែននៅពេលដែលគាត់ឮក្មេងៗខ្វៀលគោទាំងពីរនាក់នោះនិយាយបែបនឹងហើយក៏ស្រាប់តែធ្វើឲ្យគាត់ស្ទើរតែជ្រុះថ្លើមក្ដុកពីព្រោះតែគាត់គាំងនៅពេលដែលឮថាបាត់ថែនបែបនេះអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានខំសម្រួលចិត្តបន្តិចបន្ទាប់មកក៏ស្រែកហៅឪពុករបស់ថែនដើម្បីទៅតាមរកថែនទាំងដែលនៅពេលនោះដែរគឺវាងងឹតស្រាងទៅហើយឪពុករបស់ថែននៅពេលនឹងដែរបន្ទាប់ពីដឹងថាថែនបានបាត់ខ្លួនក៏បានស្ទុះម្នាហៅអ្នកភូមិម្នាក់ទៅ2នាក់ដើម្បីតាមរកថែនចំណែកឯម្ដាយរបស់ថែននៅពេលនោះដែរក៏បំរុងទៅជាមួយនឹងឪពុកថែនដែរតែឪពុករបស់ថែននៅពេលនោះដែរក៏បានហាមមិនឲ្យទៅជាមួយឡើយក៏ព្រោះតែគាត់ឃើញថាម្ដាយរបស់ថែនគឺមានស្មារតីតិចណាស់ដូច្នេះហើយទៅគាត់មិនចង់ឲ្យទៅជាមួយនោះឡើយពេលដែលឪពុករបស់ថែននាំអ្នកភូមិប្រហែលជា2នាក់ដើរចេញពីភូមិទៅរកថែននៅឯវាលហើយនឹងនៅក្នុងព្រៃនៅខាងក្រោយភូមិពេលដែលពួកគាត់ទាំង3នាក់ដើរទៅដល់វាលក៏ចេះតែស្រែកហៅរកថែនប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏គ្មានសំឡេងឆ្លើយតបតសូម្បីតែបន្តិចដោយពួកគាត់ក៏នៅតែបន្តដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីស្វែងរកថែនទៀតដំបូងពួកគាត់ដើររកក្នុងព្រៃមួយកណ្ដប់ក៏ប៉ុន្តែក៏រកថែនមិនឃើញហើយព្រៃមួយកណ្ដប់នេះឯងជាកន្លែងក្របីរបស់អ៊ំជើងត្រូវបានអ្វីចម្លែកហែកស៊ីដោយនៅពេលដែលពួកគាត់ស្វែងរកថែននៅក្នុងព្រៃមួយកណ្ដប់នោះក៏រកមិនឃើញអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ក៏បានចេញពីព្រៃមួយកណ្ដប់នោះទៅរកនៅក្នុងព្រៃធំនៅពេលដែលពួកគាត់បន្តរកថែននៅក្នុងព្រៃធំពួកគាត់ខំព្យាយាមណាស់ស្រែកហៅថែនឡើងអើងកងពេញព្រៃអញ្ចឹងហើយនៅពេលនោះដែលធ្វើឲ្យឪពុករបស់ថែនក៏ចាប់ផ្ដើមកាន់តែអស់សង្ឃឹមដំបូងគិតថាថែនគ្រាន់តែបាត់ខ្លួនធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្វែងរកថែននៅក្នុងព្រៃនោះមិនឃើញថែនទាល់តែសោះតាំងតែពីព្រលប់រហូតដល់ម៉ោង3ម៉ោង4ទៀបភ្លឺក៏ពួកគាត់ទាំង3នាក់ស្វែងរកថែនមិនឃើញនោះឡើយហើយនៅខណៈពេលដែលម៉ោង3ម៉ោង4ទៀបភ្លឺនោះក៏ព្រោះតែឃើញថាពួកគាត់រុកចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅណាស់ដែរក៏ស្រាប់តែបាននាំគ្នាវិលត្រឡប់មកវិញតម្រាំតែពួកគាត់ធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិវិញគឺព្រឹកភ្លឺច្បាស់ល្មមដែលចន្លោះពេលនោះគឺប្រហែលជាម៉ោង6នេះឯងបន្ទាប់ពីទៅដល់ភូមិភ្លាមឪពុករបស់ថែនក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់ថាពួកគាត់តាមរកថែននៅក្នុងព្រៃពេញមួយយប់ហើយគឺរកមិនឃើញនោះឡើយម្ដាយរបស់ថែននៅពេលហ្នឹងគ្រាន់តែឮឪពុករបស់ថែននិយាយបែបហ្នឹងហើយក៏ស្រាប់តែធ្វើឲ្យគាត់មិនត្រឹមតែស្លុតចិត្តនោះឡើយប៉ុន្តែគាត់ក៏បានទួញសោកយំបោកខ្លួនយ៉ាងមួយទំហឹងពីព្រោះថាពួកគាត់គឺមានតែកូនប្រុសតែម្នាក់នោះទេឪពុករបស់ថែននៅពេលដែលឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់ទួញសោកយំបោកខ្លួនបែបនោះក៏បានត្រឹមតែទៅអង្គុយអង្អែខ្នងដើម្បីលួងប្រពន្ធរបស់គាត់តែទោះបីជាគាត់ខំព្យាយាមលួងប្រពន្ធរបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រពន្ធរបស់គាត់នៅតែបន្តយំរហូតដល់សន្លប់ឈឹងតែម្ដងស្របពេលនោះក៏មានអ្នកភូមិស្រីប្រុសព្រមទាំងអ្នកជិតខាងដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់ថែនក៏បាននាំគ្នាមកសួរនាំប្រងព្រាតថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងហេតុអីបានជាម្ដាយរបស់ថែនទួញសោកយំរហូតដល់សន្លប់បែបនេះនៅពេលនោះទាំងអ្នកភូមិ2នាក់ព្រមទាំងឪពុករបស់ថែនក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកភូមិថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់ថែនយំរហូតដល់សន្លប់បែបនេះក៏ព្រោះតែថែនកូនប្រុសរបស់ពួកគាត់បានបាត់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញមកម្លេះពេលដែលគេបានទៅខ្វៀគោជាមួយនឹងក្មេងៗខ្វៀគោខ្វៀក្របីផ្សេងពេលដែលថែនចូលទៅក្នុងព្រៃដេញគោចេញពីព្រៃក៏ស្រាប់តែគេក៏បានបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាក់កំបាំងហើយពួកគាត់ក៏បានតាមរកថែនតាំងពីព្រលប់រហូតដល់ព្រឹកតែពួកគាត់ក៏នៅតែរកថែនមិនឃើញនោះឡើយសូម្បីតែដានឬក៏ស្នាក់ស្នាមនៅក្នុងព្រៃក៏ពួកគាត់ពុំបានជួបឬក៏ពុំបានឃើញអីនោះទេអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីពួកគាត់ឮឪពុករបស់ថែនបាននិយាយបែបហ្នឹង
ពួកគាត់ម្នាក់ក៏បានត្រឹមតែធ្វើទឹកមុខស្រឡាំងកាំងដោយខ្លាចតែថែមគឺកំពុងតែត្រូវបានកើតអីនៅក្នុងព្រៃដោយដែលក្របីរបស់អ៊ំជើងកាលពីប៉ុន្មានខែមុនគឺត្រូវបានស្លាប់ក៏ព្រោះតែមានអ្វីចម្លែកហែកពោះស៊ីគ្រឿងក្នុងដូច្នេះហើយអ្វីដែលពួកគាត់ខ្លាចគឺខ្លាចតែថែមមានរឿងបែបនោះកើតឡើងដោយទៅនឹងក្របីរបស់អ៊ំជើងដែរហើយនៅពេលហ្នឹងរឿងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យអ្នកភូមិផ្អើលឆោឡោម្ដងទៀតហើយពួកគាត់ខ្លះក៏លែងឲ្យកូនក្មួយកូនចៅក្មេងៗដើរកង្វាខ្វាគោខ្វាក្របីនៅឯវាខាងក្រោយភូមិទៀតដែលហេតុតែខ្លាចថាមានមនុស្សបន្តបន្ទាប់ទៀតត្រូវបានបាត់ខ្លួនដោយប្អូនថែនដោយមានតែមនុស្សនៅក្នុងភូមិវ័យចំណាស់វ័យកណ្ដាលដើរខ្វាគោខ្វាក្របីម្ដងហើយអ្នកភូមិក៏ចេះតែជួយស្វែងរកប្អូនថែនជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់2ទៅ3ថ្ងៃហើយក៏នៅតែរកប្អូនថែនមិនឃើញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេឪពុកម្ដាយរបស់ប្អូនថែនក៏បានរកគ្រូមកដើម្បីទស្សន៍ទាយមើលដែរប៉ុន្តែគ្រូដែលធ្វើការប្រមាលមើលហើយនឹងទស្សន៍ទាយទាំងនោះក៏ដូចជាមើលមិនឃើញថាប្អូនថែនកំពុងតែបានបាត់ខ្លួនដោយសារអ្វីឡើយពីព្រោះនៅពេលដែលគ្រូទាំងនោះពួកគាត់ធ្វើការប្រមាលមើលគឺវាហាក់បីដូចជាផ្សែងងងឹតបិទបាំងឡើងស្លុបមើលមិនឃើញទាល់តែសោះដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគ្រូទាំងនោះពួកគាត់ខំព្យាយាមក្នុងការទស្សន៍ទាយប្រមាលមើលណាហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃម្ដាយរបស់ថែននៅពេលដែលគាត់គិតនឹកឃើញដល់ថែនគឺគាត់ទទួលយកមិនបាននោះទេនៅពេលដែលបាត់ថែនយ៉ាងអាកំបាំងបែបនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏មិនសូវនឹកនេះហូបបាយហូបទឹកនោះដែរអាចនិយាយបានថាបាយក៏មិននឹកទឹកក៏មិនស្រេកអារម្មណ៍គឺផ្ដោតនឹកឃើញតែកូនរបស់គាត់ក៏ព្រោះតែគាត់នៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តនៅពេលដែលកូនរបស់គាត់បាត់ស្ងាត់ឈឹងបែបនេះហើយឪពុករបស់ថែននៅពេលនោះក៏មានគំនិតមួយចង់ទៅពឹងពាក្យឲ្យតាណនជួយរឿងនេះដែរទោះបីជានៅក្នុងភូមិនោះអ្នកណាក៏ជឿហើយនឹងដឹងថាតាណនគាត់គឺជាធ្មប់ដោយឪពុករបស់ថែនក៏គ្មានជំរើសអញ្ចឹងហើយមានតែផ្លូវមួយយ៉ាងពឹងពាក្យតាណនក្រែងលោគាត់អាចដឹងហើយនឹងមើលឃើញថាកូនរបស់គាត់នៅឯណាបន្ទាប់ពីឪពុករបស់ថែននឹកឃើញបែបនោះហើយគាត់ក៏បានដើរទៅផ្ទះតាណននៅឯខាងកើតភូមិបន្តិចដោយហេតុថាតាណនក៏នៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលម្នាក់ឯងពីភូមិដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគាត់ដើរចេញពីភូមិទៅខាងកើតភូមិក៏ស្រាប់តែមានអ្នកភូមិក៏បានសួរនាំទៅកាន់ឪពុករបស់ថែនថាតើឪពុករបស់ថែនកំពុងតែទៅណាហេតុអីបានដូចជាប្រញាប់ប្រញាល់ម្ល៉េះនៅពេលហ្នឹងឪពុករបស់ថែនក៏បានឆ្លើយតបប្រាប់ទៅកាន់អ្នកភូមិម្នាក់នោះថាគាត់មិនលាក់បាំងអីទេគាត់ដើរទៅខាងកើតភូមិពេលនេះគឺសំដៅទៅខ្ទមផ្ទះតាណននេះហើយអ្នកភូមិម្នាក់នោះបន្ទាប់ពីឮឪពុករបស់ថែននិយាយបែបហ្នឹងក៏ស្រាប់តែបានភ្ញាក់ផ្អើលហើយលាន់មាត់និយាយថាហើយចុះហេតុអីបានជាលបងត្រូវទៅផ្ទះនឹងអញ្ចឹងដោយលបងបានដឹងស្រាប់ហើយថាអ្នកណាក៏ខ្លាចណាស់ទៅលើតាណនម្នាក់នោះចុះហេតុអីបានជាលបងហ៊ានទៅផ្ទះតាណនម្នាក់នោះអញ្ចឹងពេលនោះឪពុករបស់ថែនក៏ស្រាប់តែបានឆ្លើយតបប្រាប់ទៅកាន់អ្នកភូមិម្នាក់នោះវិញថាខ្ញុំដឹងហើយអ្នកណាក៏តែងតែនិយាយថាគាត់គឺជាធ្មប់តែខ្ញុំក៏ដូចជាមិនដែលឃើញជាក់ស្ដែងថាគាត់បានធ្វើអីប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកណានៅក្នុងភូមិដែរមួយយ៉ាងពេលនេះខ្ញុំក៏អស់ជំរឿសមិនដឹងថាពឹងពាក់អ្នកណាទៀតទេដើម្បីទស្សន៍ទាយរកមើលកូនរបស់ខ្ញុំពីព្រោះតែគ្រូមកផ្សេងខ្ញុំរកអស់ហើយតែគ្រូទាំងនោះក៏ដូចជាគុណគូរាប់ដៃរាប់ជើងទស្សន៍ទាយប្រមាលរកមើលមិនឃើញទាល់តែសោះពេលដែលឪពុករបស់ថែននិយាយបែបនឹងហើយក៏ស្រាប់តែធ្វើឲ្យអ្នកភូមិម្នាក់នោះគាត់ក៏បានត្រឹមតែនិយាយលើកទឹកចិត្តឪពុកថែនឲ្យឪពុករបស់ថែនកាត់ចិត្តពីថែនទៅមួយយ៉ាងវិញទៀតការរកគ្រូទស្សន៍ទាយប្រមាលមើលក៏មិនប្រកាសថាការទស្សន៍ទាយនោះត្រឹមត្រូវហើយនឹងដឹងច្បាស់ដែរហើយអ្នកភូមិម្នាក់នោះបន្ទាប់ពីគាត់និយាយទៅកាន់ឪពុករបស់ថែនបែបហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយតថាគាត់ក៏មិនបង្ខំឪពុកថែនមិនឲ្យទៅរកតាណនជួយទស្សន៍ទាយប្រមាលរកមើលកូនរបស់គាត់ដែរតែគ្រាន់តែអ្នកភូមិម្នាក់នោះចង់ដាស់តឿនឪពុករបស់ថែនថាបើជ្រុលតែទៅរកតាណនគឺហាមនិយាយពាក្យសម្ដីឬក៏ធ្វើអ្វីមួយខុសឆ្គងឬក៏ប៉ះពាល់ដល់គាត់ជាដាច់ខាតបើមិនអញ្ចឹងទេច្បាស់ជាត្រូវដៃគោលឬក៏ស្បែកគោស្បែកក្របីនៅក្នុងពោះមិនខានហើយបើមិនជឿនោះទេក៏កុំប្រមាថនោះដែរឪពុករបស់ថែនបន្ទាប់ពីឮអ្នកភូមិម្នាក់នោះនិយាយបែបហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀងស្ទះស្ទើរគួរតែទៅរកតាណនឬក៏យ៉ាងណានោះទេតែនៅពេលដែលគាត់គិតចុះគិតឡើងក៏ស្រាប់តែគាត់ក៏បានប្រថុយប្រឋានតែម្ដងដោយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថានឹងទៅរកតាណនឲ្យជួយរឿងនេះអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានដើរទៅខាងកើតភូមិទៅកាន់ខ្ទមផ្ទះតាណន
បន្តិចក្រោយមកគាត់ក៏បានដើរទៅដល់ទល់មុខខ្ទមផ្ទះតាណននៅពេលដែលគាត់ដើរទៅដល់ទល់មុខខ្ទមផ្ទះតាណនហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ចុងដៃត្រជាក់ចុងជើងខុសប្លែកពីធម្មតាអាចថាមកពីគាត់ភ័យឬក៏ខ្លាចទៅលើតាណនម្នាក់នោះក៏មិនដឹងដោយបាននិយាយអំពីស្ថានភាពជុំវិញផ្ទះរបស់តាណននៅពេលនឹងដែរគឺពោពេញទៅដោយព្រៃឡើងស្កេះស្កាស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះផ្ទះរបស់គាត់គឺពុំមានសត្វចិញ្ចឹមសម្បីតែមួយក្បាលចំណែកឯដំណាំបន្លែបង្ការក៏គ្មានដាំសម្បីតែមួយដើមដោយចាស់ដើមពួកគាត់មានជំនឿជឿថាអ្នកដែលចេះវិជាអាគមខ្មៅដែលคล้ายទៅជាធ្មប់ភាគច្រើនគឺពុំដែលមានដំណាំបន្លែបង្ការនៅលើដីជុំវិញផ្ទះរបស់ខ្លួនឡើយមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែអ្នកដែលចេះអាគមខ្មៅคล้ายទៅជាធ្មប់មិនថាដាំបន្លែបង្ការឬក៏ឈើហូបផ្លែនោះទេគឺដាំមិនកើតឬក៏មិនដុះទាល់ទៅសោះតែប្រសិនបើដាំដំណាំទាំងនោះដុះភាគច្រើនគឺដុះមិនបានយូរប៉ុន្មាននោះទេដំណាំទាំងនោះក៏ប្រែคล้ายទៅជាក្រៀមស្វិតហើយក៏ងាប់ទៅវិញអាចនិយាយបានថាដំណាំបន្លែបង្ការទាំងនោះហាក់បីដូចជាមិនត្រូវធៀបជាមួយអ្នកដែលចេះវិជាមុនខ្មៅឡើយពេលដែលឪពុករបស់ថែនចូលទៅកាន់ផ្ទះរបស់តាណនសូម្បីតែសត្វឆ្កែក៏គ្មានព្រុសលូមកកាន់គាត់អាចនិយាយបានថាស្ថានភាពខ្ទមផ្ទះនោះស្ងាត់ឡើងជ្រងំនៅពេលដែលគាត់ដើរជិតទៅដល់ក្បែរកាំជណ្ដើរផ្ទះរបស់តាណនឪពុករបស់ថែនគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកហៅតាណនទាំងដែលផ្ទះរបស់តាណននៅពេលនោះគឺបិទទ្វារឡើងស្ងាត់ឈឹងហើយឪពុករបស់ថែនបានស្រែកហៅទៅកាន់តាណនថាតាណនអើយតាណននៅផ្ទះដែរឬអត់ឪពុកថែនគឺគាត់ក៏បានខំហៅទៅកាន់តាណនប្រហែលជា2ទៅ3ដងតែមើលទៅប្រហែលជាតាណនគឺគាត់ពុំបាននៅផ្ទះទៅផ្ទះបិទចោលហើយក៏ពុំមានឮសំឡេងតាណនឆ្លើយតបមកកាន់គាត់សម្បីតែបន្តិចដូច្នេះហើយឪពុកថែនគាត់ក៏បានងាកខ្លួនវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញតែរឿងដែលធ្វើឲ្យឪពុកថែនចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ផ្អើលស្របពេលនោះគឺគ្រាន់តែគាត់ងាកបែរខ្លួនទៅក៏ស្រាប់តែតាណនគឺនៅចំទល់មុខឪពុកថែនតែម្ដងអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យឪពុកថែនគាត់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដោយគាត់ក៏បានលាន់មាត់និយាយទៅកាន់តាណនថាហើយតាមកស្ងាត់តាំងពីពេលណាខ្ញុំខំតែស្រែកហៅតានៅលើផ្ទះពេលនឹងហើយតាណនគាត់ក៏បានឆ្លើយតបតទៅកាន់ឪពុកថែនថាហើយឯងមិនបាច់ចំចង់ដឹងថាអញមកតាំងពីពេលណាទេហើយឯងមកផ្ទះអញនេះមានការស្អីឪពុករបស់ថែននៅពេលដែលគាត់ឮតាណននិយាយបែបនោះហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយរៀបរាប់អំពីកូនរបស់គាត់ដែលបានបាត់ខ្លួនប៉ុន្មានថ្ងៃនេះប្រាប់ទៅកាន់តាណនទាំងអារម្មណ៍របស់គាត់ក៏ដូចជាមិនសូវជាស្រួលចិត្តដោយហេតុតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចទៅលើតាណននេះឯងតាណននៅពេលដែលគាត់ឮឪពុករបស់ថែននិយាយថាថែនបានបាត់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនក៏ស្រាប់តែគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ឪពុកថែនថាចង់ឲ្យគាត់ជួយអីមែនទេខណៈពេលនោះឪពុករបស់ថែនក៏បានឆ្លើយតបតមកកាន់តាណនថាគឺគាត់ចង់ឲ្យតាណនជួយទូទីប្រមាលមករកមើលកូនរបស់គាត់តាណនគ្រាន់តែគាត់ឮឪពុករបស់ថែននិយាយបែបហ្នឹងក៏ស្រាប់តែគាត់ក៏បាននិយាយបដិសេធតែម្ដងថាគាត់មិនដឹងគាត់មិនចេះអីទាំងអស់ក៏មករកគាត់ឲ្យគាត់ទូទាយទៅរកគ្រូផ្សេងឲ្យគេទូទាយមើលទៅតាណននៅពេលដែលគាត់និយាយទៅកាន់ឪពុករបស់ថែនគឺហាក់បីដូចជាកំហុកកំហោកធ្វើឲ្យឪពុករបស់ថែននៅពេលនោះឡើងចាញ់ច្រាបទៅលើសម្លេងរបស់គាត់ហើយឪពុកថែននៅពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែគាត់ក៏បានជម្រាបលាតាណនវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់ទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ស្របពេលដែលឪពុករបស់ថែនកំពុងតែដើរចាកចេញពីផ្ទះរបស់តាណនគឺគាត់នៅឈរសម្លឹងមើលពីក្រោយខ្នងទៅកាន់ឪពុករបស់ថែនដោយមិនដាក់ភ្នែកទាល់ទៅសោះសូម្បីតែឪពុករបស់ថែននៅពេលនោះក៏បានលួចងាកមើលក្រោយដែរពេលដែលគាត់ក្រឡែកងាកមើលក្រោយបានតែមួយផ្លែតដែលហេតុតែគាត់ឃើញទឹកមុខរបស់តាណនឈរសម្លក់សម្លឹងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចគាត់ក៏កាន់តែប្រញាប់ប្រញាល់ដើរកាន់តែលឿនរហូតដល់គាត់ដើរចាកចេញពីផ្ទះរបស់តាណនរៀងឆ្ងាយបានបន្តិចទៅអារម្មណ៍របស់គាត់ក៏មិនសូវជាខ្លាចខ្លាំងពេកដោយពេលដែលគាត់នៅឈរនិយាយជាមួយនឹងតាណនហើយបាននិយាយអំពីអារម្មណ៍ការដែលគាត់កំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងតាណនខ្លួនរបស់គាត់ឡើងព្រឺព្រួចព្រឺសម្បល់អស់ហើយអាចនិយាយបានថាគឺគាត់ញ័រឡើងរឹងខ្លួនតែម្ដងពីព្រោះតែសភាពលក្ខណៈតាណននៅពេលនោះសក់របស់គាត់ឡើងកណ្ដាញ់ក្រញាញ់ចំណែកឯសភាពលក្ខណៈស្បែករបស់គាត់វិញគឺខុសប្លែកពីមនុស្សធម្មតាដោយពុំភ្លឺស្រស់ថ្លាពណ៌ឡើងក្រមៅអ្វីដែលសំខាន់ក៏ធុំក្លិនសារដែលជាចំហាយក្លិនមកឡើងស្អុយដូចទៅនឹងសាកសពអញ្ចឹង
និយាយទៅនៅចិត្តខ្លួនតាណនគឺហាក់បីដូចជារៀងស្មោកគ្រោកសម្រាប់យើងប្រសិនបើនៅក្បែរនៅចិត្តខ្លួនរបស់គាត់ប្រហែលជានៅមិនបានឡើយដោយហេតុថាធំក្លិនខ្លាំងពេកនេះឯងហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកឪពុករបស់ថែនគាត់ក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់វិញនៅពេលដែលឪពុករបស់ថែនទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់វិញគាត់ក៏បានត្រឹមតែឈរសម្លឹងមើលទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលកំពុងតែអង្គុយនៅទល់មុខផ្ទះមើលទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏នៅតែពិបាកចិត្តហើយនឹងអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងក៏ព្រោះតែការគិតរបស់គាត់នៅពេលនោះគឺនឹកឃើញតែថែនកូនគាត់ហើយម្ដាយរបស់ថែនក៏គ្មានអារម្មណ៍នឹកនាបាយទឹកសំបីតែបន្តិចតែតែគាត់បានធ្វើម្ហូបមហាបាយទឹកសម្រាប់ឲ្យប្តីគាត់ពិសាក៏ពិតមែនចំណែកឯគាត់វិញគឺពុំបានហូបបាយទ្រាប់ពោះសំបីតែមួយគ្រាប់ហើយរយៈពេលប្រហែលជា5ទៅ6ថ្ងៃក្រោយមកទៀតនៅយប់មួយក៏ស្រាប់តែមានភ្លៀងធ្លាក់រលឹមផ្គរលាន់អ្នកភូមិប្រហែលជា2ទៅ3នាក់ដែលមានវ័យស្របាក់ស្របាទៅនឹងគ្នាបាននាំគ្នាចេញពីក្នុងភូមិដើរឆ្លោះរកមើលកង្កែបបន្ទាប់ពីភ្លៀងលែងខ្លាំងហើយនៅរលឹមស្រេចពូស្មាញ់ពូផិនហើយនឹងពូរងដោយស្របពេលដែលពូគាត់ទាំង3នាក់ដើរឆ្លោះកង្កែបនៅក្នុងភូមិក៏ព្រោះថានៅក្នុងភូមិក៏ដូចជាមិនសូវមានកង្កែបអញ្ចឹងហើយពូរងពូផិនហើយនឹងពូស្មាញ់ពូគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានដើរចេញពីក្នុងភូមិទៅរកកង្កែបនៅឯខាងកើតភូមិវិញនៅពេលដែលពូគាត់ទាំង3នាក់ដើរចេញពីភូមិបានប្រហែលជា2ទៅ300ម៉ែត្រក៏ស្រាប់តែកង្កែបនៅតាមវាលចន្លោះតិចក្នុងព្រៃក៏ចាប់ផ្ដើមសម្បូរហើយពូគាត់ក៏ចាប់ដាក់ក្នុងទ្រុងបានយ៉ាងគួរសមអញ្ចឹងហើយពូគាត់ក៏នៅតែបន្តរកកង្កែបរហូតដល់បន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែពូគាត់ក៏បានឃើញថាមានភ្លើងអ្វីនោះទេដែលកំពុងតែបំភ្លឺនៅម្ខាងកំពតព្រៃតាមមើលភ្លើងនោះទៅទៀតសោតគឺជាភ្លើងពណ៌ខៀវដោយធំជាងភ្លើងអំពិលអំពែកភ្លឺឡើងផ្លុងអាចនិយាយបានថាគឺវាមិនដូចទៅនឹងភ្លើងអំពិលអំពែកភ្លឹបផ្លែតនោះឡើយនៅពេលដែលពូគាត់ទាំង3នាក់ឃើញបែបហ្នឹងពូគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យហើយអារម្មណ៍របស់គាត់នៅពេលនោះក៏ពុំបានភ័យខ្លាចអីឡើយនាំគ្នាដើរលបស្ងាត់ដើម្បីលួចមើលហើយនៅពេលដែលពូគាត់ទាំង3នាក់រុកនៅក្នុងព្រៃកំពតដើម្បីទៅមើលភ្លើងនោះនៅពេលដែលមើលគៀកចិត្តទៅក៏ស្រាប់តែគាត់ក៏បានមើលឃើញថាភ្លើងដែលភ្លឺផ្លោពណ៌ខៀវនោះតាមកាពិតទៅវាគឺជាភ្លើងអាបនៅខណៈពេលដែលពូគាត់មើលឃើញនោះគឺពូគាត់មើលឃើញតែពីក្រោយតែប៉ុណ្ណោះមិនបានមើលឃើញចំមុខឡើយហើយបាននិយាយអំពីសភាពលក្ខណៈដែលគាត់បានមើលឃើញពីក្រោយនោះគឺវាពិតជាសម្បើមណាស់អាបមួយនោះមើលទៅគឺជាអាបស្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលមានអាយុវ័យប្រហាក់ប្រហែលជា60ទៅ70ឆ្នាំនេះឯងពោះវៀនអាបស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់នោះគឺឡើងរតែរតាយតែម្ដងហើយបើនិយាយអំពីសក់វិញឡើងកន្ទ្រិញកន្ទ្រឹងកំពុងតែអោនចាប់កង្កែបស៊ីទាំងដែលពោះវៀនពូតាំងនោះគឺក្តោបឡើងលើអាចនិយាយបានថានៅខណៈពេលដែលអាបស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់នោះចាប់កង្កែបគឺពុំបានទម្លាក់ពោះវៀនពូតាំងមកខាងក្រោមឡើយក៏ព្រោះតែខ្លាចចប់មុតនឹងស្មៅឬក៏មុតនឹងបន្លានេះឯងដោយពូស្មាញ់ពូផិនពូរងបន្ទាប់ពីពូគាត់ទាំង3នាក់បានឃើញអាបស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់នោះហើយពូគាត់ក៏ពុំបានចែកជើងឬក៏រត់ខ្លាចទៅលើអាបស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់នោះឡើយតែពូរងនៅពេលនោះគាត់បែរទៅជាលាន់មាត់និយាយលឺថាយាយអើយចាប់កង្កែបបានស៊ីដែរឬអត់អាបស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់នោះគ្រាន់តែឮសំឡេងពូរងស្រែកស៊ូបែបហ្នឹងក៏ស្រាប់តែប្រញាប់ពន្លត់ភ្លើងដែលកំពុងតែភ្លឺថ្លោពណ៌ខៀវបាត់ឈឹងមួយរំពេចតែម្ដងមើលទៅអាបស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់នោះគឺកំពុងតែខ្លាចពូគាត់ទាំង3នាក់ដឹងហើយនឹងស្គាល់មុខមាត់ធាតុពិតថាគាត់គឺជាអ្នកណាអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអាបស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់នោះក៏ប្រញាប់ពន្លត់ភ្លើងហោះឡើងលើមិនបានបន្លាចឬក៏ធ្វើទុកទៅលើពួកគាត់ទាំង3នាក់នោះទេពូស្មាញ់នៅពេលនោះគាត់ក៏បានថាឲ្យទៅកាន់ពូរងថាហើយឯងទៅមាត់ក៏ធ្វើអីនៅចាំមើលមុខថាអ្នកណាទៅគឺជាអាបអញសង្ស័យថាអាបយាយនេះចេញមកពីភូមិយើងក៏មិនដឹងពូរងបន្ទាប់ពីគាត់ឮពូស្មាញ់និយាយបែបនោះហើយក៏ស្រាប់តែគាត់ក៏បានឆ្លើយតបតទៅកាន់ពូស្មាញ់ថាហើយឯងនេះចង់ដឹងអីម្លេះគេរស់នៅដោយគេយើងរស់នៅដោយយើងកុំឲ្យតែអាបនោះមកប៉ះពាល់លើយើងបានហើយមើលទៅអាបយាយចាស់ម្នាក់នោះគាត់ក៏មិនចង់ប៉ះពាល់មកលើយើងដែរអញ្ចឹងហើយទុកផ្លូវឲ្យគេដើរផងព
ពូស្មាញ់បន្ទាប់ពីគាត់ឮពូរងនិយាយបែបនោះហើយក៏ស្រាប់តែគាត់ក៏បាននិយាយតបតទៅកាន់ពូរងថាយើអាចចិត្តល្អហើយណោះឯងគិតថាអាបនឹងល្អសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកចេះអំពើអំពាន់អាគមខ្មៅអាបធ្មប់ទៅខ្លាយទៅជាអាបបែបនេះពូផុនបន្ទាប់ពីគាត់ឮពូស្មាញ់និយាយជាមួយនឹងពូរងបែបនោះក៏ស្រាប់តែគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ពូរងហើយនឹងពូស្មាញ់ថាហើយនៅប្រកែកតវ៉ាដល់ណាទៀតអញឡើងព្រឺសម្បល់ទៅហើយពួកឯងដូចជាមិនខ្លាចអីសោះបានហើយត្រឡប់ទៅវិញឬក៏ចាប់កង្កែបបន្តស្រាប់ពេលនោះពូរងគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ពូផិនថាប្រញាប់ទៅណានៅចាប់កង្កែបឲ្យបានច្រើនសិនចាំមួយសន្ទុះទៀតចាំនាំគ្នាទៅផ្ទះពេលដែលពូរងគាត់និយាយបែបនឹងហើយក៏ស្រាប់តែពូគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏ចេះតែដើរចាប់កង្កែបបន្តហើយពេលដែលដើរចាប់កង្កែបបានមួយសន្ទុះក៏ស្រាប់តែពូគាត់ក៏បានឈានទៅដល់ខ្ទមផ្ទះតាណនហើយពូផិនគ្រាន់តែគាត់ទៅដល់ក្បែរផ្ទះតាណនភ្លាមក៏ស្រាប់តែគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាព្រឺព្រួចយ៉ាងចម្លែកនៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយជាមួយនឹងពូស្មាញ់ហើយនឹងពូរងដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែពូស្មាញ់និងពូរងនៅពេលនោះហាក់បីដូចជាពួកគាត់មើលទៅសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការចាប់កង្កែបអញ្ចឹងហើយភ្លេចនឹកនាគិតថានឹងវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទោះបីជាពូផិនខំបបួលពូគាត់ទាំងពីរនាក់វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ដោយពូគាត់ក៏តែងតែនិយាយតបតមកកាន់ពូផិនថាកុំតន់ប្រញាប់វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអីពីព្រោះថាកង្កែបគឺសម្បូរណាស់នៅខណៈពេលដែលពូគាត់ចាប់កង្កែបក្បែរផ្ទះតាណនចុះឡើងក៏ស្រាប់តែសក់ពូគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានវាក់ជាមួយនឹងតាណនគ្រាន់តែពូគាត់ចាប់កង្កែបវាក់ជាមួយនឹងតាណនភ្លាមក៏ស្រាប់តែពូគាត់ម្នាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមរន្ធត់ព្រឺព្រួចតែម្ដងហើយបាននិយាយអំពីស្ថានភាពដែលពូគាត់បានឃើញតាណនគឺនៅលើមាត់តាណនពោពេញទៅដោយឈាមយ៉ាងក្រហមឆ្អៅចំណែកឯកៅភ្នែកទាំងគូរបស់តាណនគឺមិនដូចទៅនឹងមនុស្សធម្មតាអីទេហើយបាននិយាយអំពីកញ្ចក់ដៃរបស់គាត់ទាំងសងខាងឡើងវែងស្រួចមិនថាមាត់មិនថាដៃហើយនឹងនៅលើទ្រូងរបស់គាត់គឺប្រឡាក់ទៅដោយឈាមមើលទៅគាត់ហាក់បីដូចជាកំពុងតែបានស៊ីសាច់ឆៅជាអាហារអញ្ចឹងដោយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពូរងពូស្មាញ់ហើយនឹងពូផិនមើលឃើញច្បាស់ក៏ព្រោះតែពូគាត់បានប្រើភ្លើងចន្លុះបំភ្លឺគ្រាន់តែឃើញបែបហ្នឹងពូរងដែលគាត់កំពុងតែកាន់ភ្លើងចន្លុះគាត់ក៏បានត្រឹមតែលើកដៃចង្អុលប្រាប់ទៅកាន់ពូផិនហើយនឹងពូស្មាញ់ទាំងដែលនៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានគៀងបន្តិចដែរពូផិននិងពូស្មាញ់គ្រាន់តែឃើញពីសភាពលក្ខណៈរបស់តាណនគួរឲ្យខ្លាចបែបហ្នឹងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ដាក់មេប្រូចរត់ចែកជើងគ្នាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិវិញទាំងដែលពូគាត់ទាំងពីរនាក់នៅពេលនោះក៏បានស្រែកខ្លាំងថាជួយផងប្រមាត់ប្រមងចំណែកឯពូរងវិញនៅពេលដែលគាត់គៀងស្មារតីបានបន្តិចក៏ស្រាប់តែបានទម្លាក់ភ្លើងចន្លុះនោះចោលទៅលើដីបន្ទាប់មកក៏បានរត់ទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ទាំងប្រផាត់ប្រភិញប៊ីតែនឹងដួលផងអីផងតាមក្រោយពូផិនហើយនឹងពូស្មាញ់ដោយពូស្មាញ់គាត់បានលើកស្ពាយទ្រូងកង្កែបធំគួរសមគ្រាន់តែកង្កែបដែលពូគាត់ចាប់បាននោះគឺប្រហាក់ប្រហែលជាជាង10គីឡូឯណោះហើយនៅពេលដែលពូស្មាញ់គាត់រត់ទាំងតក់ក្រហល់ទាំងភាពភ័យខ្លាចគឺគាត់ក៏រត់យ៉ាងលឿនដោយពុំបានទើសទាល់ឬក៏ពិបាកដោយសារតែទ្រូងកង្កែបអីនោះឡើយទាំង3នាក់បានរត់ចែកជើងគ្នាម្នាក់ទៅឆ្វេងម្នាក់ទៅស្ដាំម្នាក់ទៀតក៏នៅខាងក្រោយគេបង្អស់ដូចជាពូរងជាដើមហើយចំពោះតាណនវិញគាត់ក៏ពុំបានដេញតាមធ្វើទុកធ្វើទោសដល់ពូគាត់ទាំង3នាក់នោះដែរពេលដែលពូស្មាញ់ពូផិនពូរងពូគាត់ទាំង3នាក់រត់ជិតទៅដល់ក្បែរភូមិក៏ស្រាប់តែពូគាត់ទាំង3នាក់ក៏បាននាំគ្នាឈប់សម្រាកនៅខាងក្រោមដើមឈើមួយសិនហើយពូគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានព្យាយាមសម្លឹងមើលទៅក្រោយក៏ព្រោះតែខ្លាចថាតាណនម្នាក់នោះដេញតាមពូគាត់នេះឯងហើយក៏បាននិយាយគ្នាពីអ្វីដែលពូគាត់បានឃើញមាញ់នេះគឺគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ទៅលើតាណនធ្លាប់តែឮអ្នកភូមិតែងតែនិយាយថាតាណនម្នាក់នោះគាត់គឺជាធ្មប់ឥឡូវនេះនៅពេលដែលពូគាត់ទាំង3នាក់បានមើលឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគឺវាពិតដូចទៅនឹងការនិយាយរបស់អ្នកភូមិពិតមែននិយាយបានថាមិនត្រឹមតែតាណនគាត់គឺជាធ្មប់អីនោះទេតែគាត់ក៏មិនខុសពីអីប្រមាត់ប្រមងឡើយនៅពេលដែលសម្រាប់ឲ្យបាត់ហត់បានបន្តិចទៅពូគាត់ទាំង3នាក់ក៏នាំគ្នាដើរចាកចេញពីក្រោមដើមឈើនោះទៅរហូតដល់ពូគាត់ទាំង3នាក់ក៏បានដើរទៅដល់ក្នុងភូមិពូគាត់ក៏បាននាំគ្នាដើរចូលទៅផ្ទះរៀងខ្លួនទាំងដែលអារម្មណ៍របស់ពូគាត់នៅពេលនោះគឺមិនទាន់បាត់ខ្លាចអីនោះដែរពេលដែលពូផិនគាត់ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គឺគាត់ក៏ពុំបានយករឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្រាប់ទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់គាត់ឲ្យបានដឹងនោះទេដែលហេតុថានៅពេលនោះគឺវាយប់ណាស់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ពុំបានយករឿងរបស់គាត់ពញាក់ឬក៏បន្លាចប្រពន្ធរបស់គាត់នោះដែរ
ចំណែកឯពូរងគាត់ក៏មិនខុសអីពីពូភិននោះឡើយគ្រាន់តែគាត់ឡើងទៅដល់លើផ្ទះគាត់ក៏បានទាញភួយមកគ្របដណ្ដប់ឡើងចិត្តមុខចិត្តខ្លួនតែម្ដងពីព្រោះតែគាត់ចាប់ផ្ដើមចាញ់ច្រាបខ្លាចបាក់ស្បាតទៅលើតាណនទោះបីជាគាត់ខំសំងំបិទភ្នែកដេកយ៉ាងណាក៏ដោយតែដោយសារតែអារម្មណ៍របស់គាត់នៅតែស្រមើស្រមៃវិលវល់អញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់បង្រាស់ខ្លួនចុះឡើងដេកមិនលក់ទាល់តែសោះហើយបាននិយាយអំពីពូស្មាញ់វិញបន្ទាប់ពីគាត់យកកង្កែបនៅក្នុងទ្រុងទៅត្រាំទឹកគាត់ក៏ឡើងទៅលើផ្ទះសំងំដេកក្បែរម្ដាយរបស់គាត់ដោយគាត់ក៏នៅតែមានចិត្តមួយដិតដាមនឹកឃើញរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបមាញ់ដែលហេតុថាសភាពលក្ខណៈធ្មប់តាណនគឺវាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយសាច់រឿងរបស់អ៊ំបឿនដែលគាត់បានចែករំលែកក៏សូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនរឿងរ៉ាវមួយនេះដែរវាគឺជារឿងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដោយស្ដាប់ដោយប្រើវិចារណញ្ញាណមុននឹងជឿទៅលើរឿងអ្វីមួយខ្ញុំបាទក៏មិនបានជំរុញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿទៅលើសាច់រឿងនេះដែរចាប់ទុកថាសាច់រឿងដែលអ៊ំបឿនគាត់បានចែករំលែកមកនេះវាគ្រាន់តែជាសាច់រឿងនិទានស្ដាប់លេងកម្សាន្តទៅចុះដោយជាចុងក្រោយប្រសិនបើការនិទានឬក៏ការសម្រាយសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំបាទលើសលប់ឬក៏មិនសមរម្យខុសឆ្គងនៅចំណុចណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តគាំទ្រในការសម្រាយសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយចុច Subscribe ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទក្នុងការផលិតវីដេអូជាបន្តទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទដាណៃក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា